گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال گوادر کے دورے پر پہنچے۔ ممبر قومی اسمبلی اسلم بوتانی، چیئرمین گوادر پورٹ نصیر خان کاشانی، ڈپٹی کمشنر گوادر کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ اور دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ سے یونیورسٹی آف گوادر پہنچنے پر ننھی بچیوں نے پھولوں کے گلدستے وفاقی وزیر کو پیش کر کے ان کو خوشامدید کہا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے یونیورسٹی آف گوادر کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی میں اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر کو یونیورسٹی کے متعلق وی سی پروفیسر عبدالرزاق صابر نے بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا گوادر یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک ملکی ترقی کا منصوبہ ہے۔ پچھلی حکومت نے سی پیک کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی۔ ہم ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ عوام پر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ سی پیک کے منصوبے موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ گوادر میں آپ لوگوں سے 4 یا 5 سال بعد مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ اپنے پچھلے دور میں گوادر کی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ ہم نے گوادر میں ہائر ایجوکیشن کو اہمیت دی۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ترقی کا عمل رک جائے گا۔ کوشش ہے کہ 2 سے 3 سال میں یونیورسٹی کا کیمپس مکمل ہو جائے۔ اس یونیورسٹی کو سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے۔ بلوچستان کے خطے کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ تعصب اور عصبیت کی سوچ کا مقابلہ علم سے کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف کو تشدد سے نہیں مکالمے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم اور تحقیق اور جستجو سے دنیا میں ترقی ممکن ہے۔ میں گوادر کی ترقی سے منسلک رہا ہوں۔ ہم نے گوادر کے شہریوں کے لیے محنت کی، کئی منصوبے شروع کیے جن میں پانی اور بجلی کے منصوبے شامل ہیں۔ ہمیں امید تھی 2 سال میں مکمل ہو جائیں گے، لیکن مجھے افسوس ہوا ہمارے شروع کیے گئے منصوبے تاخیر کا شکار ہوئے۔ 2017 میں گوادر میں ڈیمز کے منصوبے شروع کیے، لیکن پچھلی حکومت کی غفلت سے تاخیر کا شکار ہوئے۔ جس رفتار سے 2018 میں کام چھوڑا تھا، گوادر میں اسی رفتار سے دوبارہ شروع کریں گے۔ گوادر میں ٹرانسمیشن لائن کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے۔ گوادر میں اسپتال کو اپ گریڈ کریں گے۔ گوادر میں یونیورسٹی کا کیمپس قائم کریں گے۔ گوادر کے طلباء کو اسکالرشپ دیں گے۔ ممبر قومی اسمبلی گوادر اسلم بوتانی کی طویل گمنامی کے بعد گوادر آمد۔ چند ایک سیاسی گھرانوں میں جا کر ان کے کئی مہینے پچھلے بچھڑے پیاروں کی انتقال پر فاتحہ خوانی کی۔ فاتحہ خوانی اور تعزیتی مجلس کے ساتھ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے حال و احوال بھی کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے یونیورسٹی آف گوادر کے احاطے میں پودا لگایا۔ احسن اقبال نے اس موقع پر عوام سے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، جس سے ماحولیات پر اچھا اثر پڑے گا۔ گرم موسم میں درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کسی نعمت سے کم نہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے ایکسپریس وے کے مقام پر ماہی گیر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ماہی گیر رہنماؤں نے وفاقی وزیر کو ماہی گیری اور ماہی گیروں کے مسائل آسان انداز میں پیش کر دیے۔ وفاقی وزیر نے ماہی گیروں کے مسائل کو اقبال کر کے حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ ماہی گیروں نے وزیر کے ساتھ احسن تصویر کھنچوائی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے گوادر میں انتظامی اور جنوبی بلوچستان پیکیج سی پیک سمیت مختلف منصوبوں سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز اوکھیلی، کمشنر مقران شبیر مینگل نے وفاقی وزیر کو بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال سے چیمبر آف کامرس گوادر، انجمن تاجران اور علاقہ حمایت دین نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بارڈر تجارت اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ پسینی کے جگر الدین کا جگری کتا خونخوار بن گیا۔ وارڈ نمبر 6 میں خونخوار کتے کی چیڑ پاڑ، آدھا درجن قریب گھروں کی دیواریں پلان کر مویشیوں کو چیڑ پاڑ کر ہلاک کر دیا۔ پسینی وارڈ نمبر 5 کے رہائشی جگر الدین نامی شخص کی پالتو خونخوار کتے نے اہل علاقہ کے مال مویشیوں پر حملہ کر کے
आधा दर्जन के करीब मवेशियों को चीर कर हलाक कर दिया। अहले इलाका ने चीफ म्यूनिसिपल कमेटी से खूनख्वार कुत्ते को मारकर उनके बच्चों और माल मवेशियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। पाक मेरीन्स के 2021 बैच कोर्स की 64वीं पासिंग आउट परेड ग्वादर में मुनाकिद हुई। पासिंग परेड में शरीक मेरीन्स जवानों की तादाद 593 थी। दौरान ट्रेनिंग उनकी जिस्मानी सलाहियतों, तैराकी, हथियारों का इस्तेमाल और फायर फाइटिंग सलाहियतों पर खुसूसी तवज्जो दी गई ताकि वो पाक बहरिया के मौजूदा और मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबर आजमा हो सकें। कमांडर पोस्ट रियर एडमिरल जावेद इकबाल हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में पास आउट होने वाले कोर्स की मजमूई कारकर्दगी और परेड को सराहा और इस बात को उजागर किया कि पासिंग आउट परेड किसी भी सिपाही के करियर का पहला संग मील होता है और उसे मुस्तकबिल में मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जो उसे वतन अजीज के दिफा के लिए मजीद मेहनती और सख्त जान बना देता है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से पीरपुर डेरे बुक्टी के मुतासरीन मकीनों के लिए डोनेशन मुहिम चलाई गई। ग्वादर के अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ग्वादर के सरबराह सिराज दाद ने अपने पैगाम में कहा कि उनकी तंजीम फलाही इदारा है जो कि सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई निगरान वजीर मीर नवीद कलमती ने ग्वादर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने पैनल का ऑफिशियल ऐलान कर दिया। उन्होंने पैनल का नाम अवामी पैनल रखा जो कि बल्दियाती इलेक्शन में ग्वादर, उरमाड़ा, पस्सिनी, जीवनी और दश्त और कुलांच में उम्मीदवारान को मैदान में उतारा है। नवीद कलमती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से पार्लिमानी जद्दोजहद जारी रखने पर तरक्की 2 तहरीक के नाम से इलेक्शन के बाद जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान भी किया। उन्होंने जाम हुकूमत के दौर में तरक्याती कामों का भी जिक्र किया जैसे कुद्दूसी हुकूमत ने इलाका MPA की मंशा से बंद कराने का इल्जाम भी लगाकर इसे तरक्की दुश्मन कहा। उन्होंने तरक्की 2 तहरीक में आम लोगों, सरकारी मुलाजमीन, स्पोर्ट्समैन, पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट और शामिल होने की दावत दी। अल खिदमत फाउंडेशन के मरकजी सदर अब्दुल शकूर, सूबाई सदर जमील कोर्ट की ग्वादर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उनका कहना था कि अल खिदमत बलूचिस्तान में 25 जिले में काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अल खिदमत तालीम, पानी और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए काम कर रही है। अब तक पूरे सूबे में 12 करोड़ के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन ने ग्वादर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत गरीब नादार को मेरिट पर कर्जे उसना दी गई। चाइल्ड लेबर को शाम के वक्त पढ़ाया जा रहा है। ग्वादर में 1 करोड़ से जायद लागत से ब्लड कलेक्शन का सगे बुनियाद रखा और सिविल अस्पताल में 2.5 करोड़ के सामान भी डोनेट कर दिए हैं। ग्वादर में 3000 का यतीम बच्चों की कफालत का प्रोग्राम है। टेली मेडिसिन के जरिए बड़े डॉक्टर्स के जरिए ग्वादर के मरीजों का इलाज कराने का प्रोग्राम भी है। ग्वादर पुलिस की मंशियात फरोशों और चोरों के गैंग के खिलाफ कार्रवाई। चोरों के गैंग के खिलाफ कार्रवाई में कादिर रमजान, समीर मोहम्मद, सोना रोशन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 अदद मोबाइल फोन, घरेलू अशिया बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में नियाज, मुनव्वर और जमील को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मंशियात बरामद कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अल खिदमत फाउंडेशन के सदर अब्दुल शकूर ने ग्वादर सिविल अस्पताल में ब्लड कलेक्शन सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया। संगे बुनियाद तकरीब में DHO ग्वादर, हक 2 तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच और दिगर ने शिरकत की, जबकि MS ग्वादर डॉक्टर हफीज बलूच और अल खिदमत के सदर ने मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। और ग्वादर अवामी इत्तेहाद ने शंबे इस्माइल वार्ड के इलेक्शन राब्ता ऑफिस का फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद ग्वादर अवामी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी किया।